ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም It all began, these accounts say, with the visit of an angel. The heavenly messenger told Mary that her time on earth was drawing to a close and that she would soon be taken into heaven. Mary, with the serenity that always marked her, had just one request: to see the apostles again, scattered across the world preaching the gospel. And then the miracle happened. As if carried on the wind of the Spirit, the apostles were born from the ends of the earth to Mary's little house in Jerusalem. They all arrived, gathering around their spiritual mother in her final moments, all but one. Then Christ descended from heaven, surrounded by legions of angels, to receive his mother's pure soul. She was laid to rest in a rock-hewn tomb in Gethsemane, but the story doesn't end there. 3 days later, Thomas arrived, the apostle who always needed to see to believe. Grieved that he hadn't said goodbye, he begged them to open the tomb so he could look upon Mary's face one last time. The other apostles agreed, and when they rolled away the heavy stone, a heavenly fragrance filled the air. There was no body. In its place, the stone slab overflowed with fresh lilies and roses. The tomb was empty. Christian tradition understood the sign. God had not allowed the body that bore his son to see decay, fulfilling the prophecy of Psalm 16, "You will not let your Holy One see corruption." Her body had been taken up into heaven. What it does affirm with certainty is that her body did not see corruption. Today, 2 sacred sites in Jerusalem claim to be her tomb: the Basilica of the Dormition on Mount Zion and the Church of the Tomb of Mary in Gethsemane. Yet both traditions agree on a striking fact. Unlike all other saints, there are no bodily relics of Mary on earth. Her assumption is seen as a promise fulfilled, a foretaste of what awaits all believers, as the Apostle Paul declares, "The dead will be raised imperishable, and we will be changed." Thus, the secret of Mary's death is not a tale of an ending, but of fulfillment. She was told beforehand of her departure, fell asleep in peace surrounded by the apostles, and on the 3rd day was glorified in body and soul. She, who gave the Son of God his human body, was the first human being to share in his eternal glory, becoming the crown of creation and the hope of humanity. Yet many scholars and believers maintain that she appears again, symbolically, in the book of Revelation. John relates a mysterious vision. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and cried out in labor pains, in the agony of giving birth. But who exactly is that heavenly woman? She has been interpreted in several ways, as a symbol of Israel, as the Church, and also as the Virgin Mary. The first clue to this mystery is her child. The text says she bears a male child who will rule all the nations with a rod of iron. That description fits only one person in all of Scripture, Jesus Christ. And if the child is Jesus, then the woman can only be Mary. The riddle seems solved. But this isn't the Mary we know from the Gospels, humble and quiet. This is a cosmic figure, a queen of heaven. The crown of 12 stars on her head is an unmistakable sign. It represents the 12 tribes of Israel and at the same time the 12 apostles. With that simple detail, the vision presents her as the mother of all God's people across both the Old and the New Testaments. Yet in the vision, a great red dragon appears, identified as Satan, ready to devour the child the moment he is born. Doesn't that scene sound familiar? It's a direct echo of King Herod's persecution, who sought the child Jesus to kill him, forcing his family to flee to Egypt. The connection to Mary grows even stronger. But just when we think we've got all the answers, the story takes a turn. The text tells of a woman fleeing into the wilderness, where God protects her for 1,260 days. This has led many to wonder, if Mary was assumed into heaven, why would she flee into the desert as though she were a whole people? Here the mystery deepens. Christian tradition has understood that this woman stands for 2 realities at once without contradiction. On a personal level, she is Mary, the mother of Jesus. On a collective level, the woman is the Church, the community of believers, persecuted throughout history, yet always preserved by the hand of God. So the answer is that we don't have to choose. The woman is both at the same time. This passage is so important that it has become a biblical foundation for dogmas like the Assumption of Mary, since it portrays her already glorified in heaven. Revelation never names Mary outright. That is the veil that hides the secret. Yet, in the figure of the woman clothed with the sun, mother of the king and hunted by the dragon, she perfectly represents the Virgin Mary. And so, the final book of the Bible reveals that Mary's story didn't end in Jerusalem. Her mystery stretches to the end of the ages, to the final vision of Christ's victory over evil. እሺ አኬ አንብበው
በእንግሊዘኛው ነው ያለኝ። አማርኛው እንትን ፎኑ ላይ ቲክቶክ ላይ ነው ያለኝ። በእንግሊዘኛ አንብበው። በአማርኛ አንብብልህ ሳልወጣ በፊት በእንግሊዘኛ አንብብልን። ኦኬ እሺ፣ ችግር የለም። ከአንድ እስከ ስንት? እስከ 6። ኦኬ እንደዚህ ይላል። ኦኬ A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give a birth. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on its heads. Its tails swept a third of the stars out of the sky and flagged them to the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that it might devour her child the moment he was born. She gave birth to a son, a male child who will rule all the nations with an iron scepter. And the child was snatched up to God and to his throne. The woman fell into the wilderness to a place prepared for her by God, where she might be taken care of 1260 days. እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ ቃልን እንዴት ነው የምትረዳው? እሺ ንገረኝ። ስለማን ነው? ስለ ድንግል ሴት ነው የሚያወራው። ከእንደገና እሷ ሕፃን እንደምትወልድ የሚያወራ ስለ እንትኑ በሙሉ አፕሊኬሽን የሚመስለው ያው ስለ ሴት ነው፣ ስለ ድንግል ሴት። እሺ እቺ ድንግል ሴት ልጅ ወለደች አይደለ? አዎ። እሺ እንግዲህ ስለዚህ ልጅ አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸዋል ተብሏል። አዎ። ልጁስ ማን ነው? She saved the son, a male child who will rule ማለት የሚገዛ ማለት ነው። ኔሽኖችን ሁሉ የሚገዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የሚያመለክተው። እንግዲህ ሴቷስ ማን ነች? ሴቷ ስሟ አልተጠቀሰም፣ ግን የጌታ ስም ተጠቅሷል። እንደዚህ ጋር ኖ አይ ሴቷማ የጌታ ስም ተጠቅሷል እንዴ? አልተጠቀሰም። ስለዚህ ልጁን ለጌታ ላልክበትና እሷ ደግሞ ስሙ አልተጠቀሰም ላልክበት ታዲያ አይካበድም? ሳይን በደንብ ተናገር እኮ። ልክ ነህ፣ ይቃረናል። አሁን የእሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ያመለክታል፣ ሬን የሚያደርግ ነው። ሴቷ ደግሞ ያው የቅድስት ድንግል ማርያም እንግዲህ እናቱ ናት። ስለዚህ እናቱ መሆኗን ታምናለህ? እንግዲህ ያው ኮንቴክስቱ የሚለኝ ከሆነ ላጥናውና እንግዲህ ለምን አላምንም? እናቱ ከሆነች እኮ ጥሩ ነው። እናቱ ነች እኮ። ልጁን አመንክ አይደለ? ልጁን አመንክ ግን እዚህ ጋር ቢኒ ኮንቴክስት ሳታስብ ቆይ እኔ ስቲቭ እኔ ጴንጤን ይኸውልህ እንዲህ ልጬ በልቼዋለሁ። በነገራችን ላይ በሌላ ልቡን አውቀዋለሁ አብዛኛውን ጴንጤ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ኮንቴክስቹዋሊ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ኮንቴክስቹዋሊ ልጇ ነው የሚል ነገር ከየት አመጣህ? እና ይሄ ነው ማርያም ነች ለማለት ግን አጥንቼ ምናምን አልክ ማለት ነው። አሁን እዚሁ እናያለን እኮ ቢንዬ። እኔ አጥንቼ የምልህ ይህንን ጥቅስ ብዙ ጊዜ አንብቤዋለሁ፣ ግን እኔ የምረዳው እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም አድርጌ ተረድቼው አላውቅም። ቱ ቢ ኦነስት እኮ ነው የምልህ።
አሁን እኔ ሆነስት እየወኩል እኮ ነው እንዴ የማላቀውን አንተ ፊት ስላለው ልክ ነው አምናለሁ ብዬ ሊድ እንዴ ነው እንደዛ ማለት አልፈልግም። እኔ የተረዳውበት ቪው ኦፍ ኮርስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ በረሃቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሆነ የወለደችው ማን ነች? ቅድስት ድንግል ማርያም። ይሄ ቦታ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ነው የሚያወራው የሚለውን ለምን አትቀበልም? ኦኬ እሱን በደንብ አንተ አስተምረኝ እስቲ። ቆይ አሁን ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ይኸው እናውቃለን ሁለታችን። ስለ ማርያም እንደሆነ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም እንደሆነ ደግሞ እስቲ ንገረኛ፣ አሳየኝ። ጌታን የወለደችው አምላክ ወላዲተ አምላክ ነች። ሌላ ማንም እኮ አልወለዱ። ያው እውነት ነው፣ እውነት ነው። አለቀ። ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው አንተ እያወራ ያለው የምትለኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የራይ ነው አይደል? ቪዥን እኮ ነው፣ ቪዥን ነው አይደል ያየው። ስለዚህ እዚህ ጋር የቅድስት ድንግል ማርያም እናት መሆኑና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ መሆኑ ልዩነቱ ከሆነ ለጌታም ቪዥን ከሆነ ጌታ ብለን ናት እኮ በአንተ እንስማማ እና ጌትዬ ሬዲ ነህ? ጌትዬ አለህ? ልክ እንደ አንተ አሁን ጌትዬን ጠይቀዋለሁ ጥያቄ። ኦኬ አንብብ በለው በአማርኛ። ጌትዬ አለህ? አለሁ ቢኒ። እሺ ራዕይ ምዕራፍ 12 ታውጣልኝ። እሺ አውጥቻለሁ። ከቁጥር 1 እስከ 6 አንብብልኝ። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ። ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች አላት። በራሷም ላይ 12 ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ጸንሳ ነበረ፣ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች። ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆ ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶችና 10 ቀንዶች ነበሩት። በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩ። ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ሕፃኗን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ። አሕዛብንም ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። ሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች ይላል። እሺ አሁን አጭር ጥያቄ ነው የምጠይቅህ፣ አንድምታ ምናምን እንዳትሄድ ነገር እንዳትከፍትብኝ። እዚህ ጋር ሴቲቱ የተባለችው ማን ነች? በአነባበው እንግዲህ ድንግል ማርያም ናት። ልጅ ወለደች። የተወለደው ማን ነው? ክርስቶስ። በጣም ጥሩ። አሁን እስጢፋኖስ አሁን ንባብ ነው አይደል ያነበብነው? ይቅርታ አክሊሉ እንግዲህ እሺ፣ አክሊሉ ሚዩትን አንሳ። ኦኬ እሺ፣ አሁን በደንብ ስማኝ። አሕዛብን በብረት በትር የሚገዛ አሕዛብ ማለት ምን ማለት ነው? አሕዛብን በቃ ሰዎችን በሙሉ ህዝቦችን በሙሉ አሕዛብንም ሁሉ ነው የሚለው። አሕዛብንም ሁሉ ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎችን ሁሉ የሚገዛ ስልጣን ያለው አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር የሚገዛ። እንግዲህ ይሄ ሪፈር ወደ መዝሙረ ዳዊት ወስዳለሁ ማን እንደሆነ። በብረት በትር የሚገዛ አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር የሚገዛ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደችው ማን ነች? ቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚህ ይሄ ቦታ ሴት ብሎ የሚያነሳት ማንን ነው? እኔ 12ቱን እኮ ክራውኑን ነው እሱ። አሁን 12 ቀንድ የሚለው እሱ ቆይ ልንገርህ እባክህ ብራዘር፣ ቆይ ስማኝ፣ እሱ እኮ ነው። አየህ አሁን ብራዘር አንተ ስታገባ የአንተ እናት አሁን ስለ አንተ እናት ባወራልህ ብታወራ ብል ታወራለህ። እሷ እኮ
የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እናት ነች ብራዘር። የጌቶች ጌታ ማንም አበደን እንዲህ አይነት እድል የለውም ካላነቀ በቀር። አሁን ምንድነው ከተባለ ክብሩ አነቀ። አየህ? አዎ በመጀመሪያ ደረጃ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጸጋ የሞላብሽ ወይም ጸጋ የሞላብህ የተባለ ሰው ልታሳየን ትችላለህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ? አዎ ጸጋ የሞላብሽ ወይም የሞላብህ ቅድስት ድንግል ማርያም። በጣም ጥሩ። ጸጋ የሞላብህ ወይም የሞላብሽ የተባለ ሌላ ሰው አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። አይ አላነበብኩም እስካሁን የለም። በጣም ጥሩ። ስለዚህ የለም አይደለ? የስ አሁን በደንብ ስማኝ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማን የወለደው? ቅድስት ድንግል ማርያም። ከቅድስት ድንግል ማርያም ውጭ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደ አለ? የለም። መጀመሪያ ላይ ግን አሁን ዩቲዩብ ላይ አስቀምጠዋለሁ እንድትማርበት፣ እንዴት እንዳነቀ እንድታየው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንዳልተሰማህም ችግር የለም። ኖ አይ አንተ ለጠየቀኝ መልስ ብቻ ነው እየሰጠሁት ያለው። የኔን ሀሳብ ትሰማኛለህ በኋላ። አሁን ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ይላል አይደለ? ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃንም ከእግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ የ12 ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች አለ አይደለ? በነገራችን ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፀሐይ ይበልጣል አይበልጥም? ለነጽጽር ባና የፀሐይ ፈጣሪ ስለሆነ ይበልጣል። እንዴ በእጁ የተሰራ ከዋክብትስ ይበልጣል። በማህፀኗ ያደረ የከዋክብት የፀሐይ የሁሉ ፈጣሪ አይደለ እንዴ ነው? ታዲያ እሱን ድንግል ፈጣሪዋን ወለደች ተብሎ እሱን አምላክን ፈጣሪዋን የሁሉ ዓለም ፈጣሪ በሷ መቀመጡ በሷ መወለዱ ይሄ አያስገርምም እንዴ? አሁን የማምላክ ወላዲተ አምላክ ክብርን አሁን አንተ እዚህ ጋር አነቀ። የተነገሩት ነገሮች በሚታይ ነገር ነው የምታምነው አይደለ? ከአምላክ እናት በላይ መሆን መታደል አለ። የሁሉ ፈጣሪ የሆነ አሁን እኮ ፀሐይ፣ ከዋክብት ምናምን የተፈጠሩ ናቸው። የዛ ሁሉ ፈጣሪ ግን እማምላክ ወላዲተ አምላክ የእርሱ እናት እንድትሆን ነች። አየ ሊያስደንቅ የሚገባው እኛ በነገራችን ላይ ለገባን ኦርቶዶክሳውያን ለገባን እውነተኛ ክርስቲያኖች ስለማምላክ ወላዲተ አምላክ አባቶቻችንም ተደንቀው ስለዚህ በደንብ እንድትረዳው የሚያስፈልገው አንተ የተፈጠረውን የያዘችውን የክብር ነገር በነገራችን ላይ አሁን አንተ በአንድምታ አታምንም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለህ ነው የምታምነው። የፕሮቴስታንት መስራች ሉተር ይህን መጽሐፍ የቅዠት መጽሐፍ ብሎ ረዛው አይቀበለውም ነበረ። ስለዚህ ይህንን እውነት የእሷ ክብርን በነገራችን ጸጋ የሞላብሽ እኮ ተባለ። ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። አሁን በድንግዝግዝና ያለን አለ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ያለው። የክብር ጥግ ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች የክብር ጥግ የያዘችው የተጎናጸፈችው እማምላክ ወላዲተ አምላክ ነች። ማንም ይሄን እድል አያገኝም፣ ወደድክም ጠላም። ስለዚህ ማነው ሲባል ክርስቶስ ነው። እናት ምናምን ያንቀዋል። ለምን እንዴ? ድንግል ፈጣሪዋን ወልዳ ቃል ስጋ ሆነ። የዚህ የእውነት ተስፋ ባለቤት
12ቱ ምንድናቸው? ማንሳት ይቻላል። ምንም ችግር የለበት። ፕሮቴስታንት ግን ማንሳት አይችልም። አንድም ታያምንማ። ቤተክርስቲያን አንድም እንዲህ ትላለች። የፕሮቴስታንት መስራች ሉተር ዶክትሪን አልመሰረትባትም፣ ዛሬ ግን ከልጇ ጋር በሰማይ ነች ይላል። እሱ ስላለ አይደለም እኛ በሰማይ ነች ያልነው። በቅድስቱ ፊት ይህ ወቅት በደንብ ተቀምጦልናል። አዎ ከልጇ ጋር ነች፣ በሰማይ መሆኗ እናቱ እኮ ነች። እናቱ እኮ ነች። ስለዚህ መለኮት ይወለዳል አላልንም። ስጉ ቃል መቼም አይገባህም። እውነቱን የምትባል ሰውዬ ቀለሜዋ ስጉ ቃል አይገባህም። ቃል ስጋ ሆነ የሚለው አይገባህም። እኛ መለኮት ይወለዳል አላልንም። ረጋ በል። አለውን መለኮት አላልንም። ቃል ስጋ ሆነ። ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። የእግዚአብሔር እናት ነች። ስጉ ቃል ብለን እናምናለን። ስላሴ አላልንም። እና ይሄ ነው ጌትዬ የምጨምረው ሀሳብ። ከዛ በኋላ ለአክሊሉ እሰጣለሁ። ጥሩ ቃሎት ያሰማልን። እኔ ራዕየ ዮሐንስ በጥንት አባቶችን በደንብ የተተረጎመ ስለሆነ እኔ አሁን እሱ ላይ ጊዜ አላጠፋም። ግን ስለ እመቤታችን በቴዎሎጂው ተርም ምናልባት ቢኒ አንተም ካወቀው 4 ቤዚክ ነገሮች ይነገራሉ በቴዎሎጂው። ሜዲያትሪክስ፣ ኤፓርቲኖስ፣ ቴዎቶኮስ እና ሃይበር ጁሊያ ሚል እነዚህ ዓለም አቀፍ የቴዎሎጂ ወርዶች ናቸው። በነገራችን እነዚህ ዓለም አቀፍ የቴዎሎጂ ወርዶች ናቸው። የራዕየ ዮሐንስንም እዚህ ውስጥ አብሮ መንካት ስለሚችል ነው ማነሳል። ይሄንን እነዚህ 4ቱ ቃላት በነገረ ማርያም ወይም ደግሞ በሜሪዮሎጂ ትምህርት ውስጥ በቴዎሎጂ ደረጃ የሚሰጥ ነው እና በክርስቲያናዊ ትምህርት ውስጥ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የተመለከቱ ታላላቅ የሚተረጎሙ የሚመሰጠሩ ቃላት ናቸው። እነዚህ የግሪክ ቃሎች ናቸው። ቴዎቶኮስ ያው ብዙ ጊዜ ሲባል እንሰማለን። ምን ማለት ነው? ጋድ ቤሪየርስ ወይም ደግሞ ማዘር ኦፍ ጋድ ማለት ነው። የወላዲተ አምላክ የምንለው ማለት ነው። በግዕዙ ወላዲተ አምላክ፣ በአማርኛችን ደግሞ የጌታችን እናት የምንለው ማለት ነው። ይሄ በ431 ኤፌሶን ጉባኤ ላይ ንስጥሮስ ያነሳው ኑፋቄ ነው። ከዛ ተነስተው አባቶቻችን መልስ የሰጡበት ነው። በጉባኤ ደረጃ 3ቱ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት የመጀመሪያዎቹ የሚታወቁ ናቸው። 431 ላይ ንስጥሮስ 2 ትምህርትን ያነሳው። አንደኛው ክብረ ይግባውና ጌታችንን 2 ባህሪ የሚል ነው። ሁለተኛው ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አትባልም፣ ወላዲተ ሰብ ነው የምትባለው አለ። ስለዚህ አባቶቻችን እና ቅዱስ ቄርሎስ ያሉ አባቶች ይህንን ሰው ተከራክረው ረተው ሁለቱንም ነገር አንጽተዋል። አንደኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2 ባህሪ 1 ባህሪ ከ2 አካል 1 አካል ያደረገ በተዋህዶ ሰው የሆነ ብለው ያንን መስክረዋል። ተዋህዶ የሚለው ያን የተሰጠ ነው። ሁለተኛ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቲኦቶኮስ የሚለው ስም የተሰጣት ያኔ ወላዲተ አምላክ የሚለው አሁን እስካሁን ድረስ ወላዲተ አምላክነት የማይዋጠላቸው በቃ የሚያንገፈግፋቸው ሰዎች አሉ። ወደንም ጠላንም ወላዲተ አምላክ ነው የምትባል አምላክን የወለደችው። ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስር ምንድን ነው ያለው? ሉቃስ ወንጌል ላይ ከአንቺ የሚወለደው የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ኦኬ የእግዚአብሔር ልጅ ወላዲተ አምላክ ተመልከቱ። ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ምን ይላል? ሰርድ ሌተር ቱ ኒስትሪየስ በሚለው መጽሐፉ እንትኑ ላይ 12 አናቴማዎች አሉት። ከዛ ውስጥ አንዱ ላይ ምን ይላል? አንዳች ሰው ቅድስት ድንግል ማርያምን ወላዲተ አምላክ ወይም ቴኦቶኮስ ብሎ ባያምን ከእግዚአብሔር የተለየ የተወገዘ ይሁን። ኦኬ ለዚህ ነው እኛ ከጴንጤ ጋር አንድ አይደለንም። ምንም አንድ የሚያደርገን ነገር የለም። ምንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይዙታል፣ ወንጌላውያንን ይላሉ፣ ግን በውስጡ ያለውን አይቀበሉትም። ቅዱስ ቄርሎስ ምን አለ? ድንግል ማርያምን ቴዎቶኮስ የማይል ሰው ካለ የተወገዘ የተለየውን ከክርስትናው። ምክንያቱም ይላል
ከእርሷ የተወለደው ቃል ሥጋ ሆኗልና። ያ ቀዳማዊ ቃል ሥጋን ተዋህዶ ከእሷ ሰው ሆነ የሚለው በጣም አስምሮ ያስቀምጣል። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት ቅዱስ ጎርጎርዮስ እንዚናዙ ማንኛውም ሰው ይላል ማንኛውም ሰው ቅድስት ድንግል ማርያምን ቴኦቶኮስ ወላዲተ አምላክ ብሎ ባይቀበል እርሱ ከእግዚአብሔር የተለየ ነው ይላል። ከእግዚአብሔር የተለየ ነው ይላል። ሌተር ኦፍ 101 ቱ ከላዲዮስ የሚላል እዛ ላይ ይህንን ይጽፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ቴኦቶኮስ ብሎ ማመን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምን ሰው ግዴታው ነው። ባይዘው መጽሐፍ ቅዱስን አምናለሁ የሚል ሰው ወላዲተ አምላክ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ አልተር ወንድማችን በቃ ተጨነቀው። ደስ የሚሉን ፕሮቴስታንቶች ትርጉም ከኪሴ ስለሆነ የወንዱን እንትን ለክርስቶስ ሰጠው ጌታ ነው አለ። ሴቷን ግን በቃ ጨነቀው። ለምን? በቃ እውነታዊ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው ያስቀመጠ፣ አይጨንቅም። ስለዚህ ይሄ አባቶች ያስቀመጡ ናቸው። ስለዚህ ቴዎቶኮስ ነው። ሁለተኛው ኤፓርቲኖስ የሚለው ይሄ ዘላለማዊ ድንግልና ወይም ደግሞ ኤቨር ቨርጅን ይሏታል የቀደሙ አባቶቻችን። እኛም ደግሞ አባቶቻችን በግዕዝ ምን ይሏታል? ወትረ ድንግል ይሏታል። ሁሌም ድንግል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከመጸነሷ በፊት በጸነሰችም ጊዜ ከጸነሰችም በኋላ ከመውለዷ በፊት በወለደችም ጊዜ ከወለደችም በኋላ ኤቨር ቨርጅን ናት። ኤቨር ቨርጅን። ይህንን ቅዱስ አትናቴዎስ ራሱ ደግሞ ኦርኔሽንስ አጌንስት ዘ አሪያንስ በሚለው ጽሑፉ ላይ እንዲህ ብሎ ያስቀምጣል። ክርስቶስ ሰው ሲሆን ከሁል ጊዜ ድንግል ከሆነችው ከማርያም ወይም ኤፓርቲኖስ ሥጋ ነሳ፣ በዚህም የሰው ልጅን አዳነ ይላል። ሁል ጊዜ ምን ከሆነችው? ድንግል ከሆነችው። ተመልከቱ። ስለዚህ ኤፓርቲኖስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል አን ኤግዛክት ኤክስፖዚሽን ኦፍ ዲ ኦርቶዶክስ ፌዝ በሚለው ላይ እርሷ ከወሊድ በፊት ድንግል እንደነበረች ሁሉ በወሊድ ጊዜና ከወሊድም በኋላ ድንግል ሆና ኖራለች፣ ለዘላለምም ድንግል ሆና ትኖራለች ይላል። ስለዚህ ኤፓርቲኖስ የሚለው ዘላለማዊ ድንግልናን የሚናገር ነው። ሶስተኛ ሚዲያትሪክስ የሚለው ነው። ሚዲያትሪክስ ማለት አማላጅ፣ አስታራቂ የሚል ኢንተርሴሰር የሚል ትርጉም አለው። ይህንን በቴዎሎጂ ተርም ቴዎሎጂ እንግዲህ የተማራችሁ ታውቁታላችሁ። እና ሚዲያትሪክስ ማለት አማላጅነትን፣ አስታራቂነትን የሚያሳየን እና የላቲን ወርድ ነው። ስለው ይሄኛውን ስንናገር እመቤታችን በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሆና የምታማልድ እንደሆነች አባቶች ተስማምተውባታል። እኛ አይደለንም። አሁን ዛሬ በኦርቶዶክስ የሚነገር የጥንት አባቶች ልክ እነዚያ አሁን ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ውዳሴ ማርያሟን የደረሰው ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እንዲህ ይላል፣ እመቤቴ ሆይ አንቺ የኃጢአተኞች ተስፋ የዓለም ሁሉ አማላጅና አስታራቂ ነሽ፣ በልጅሽ ፊት ስለኛ ቁሚልን ይላል። በልጅሽ ፊት ምን በይ? ስለኛ ቁሚልን። ምንድን ነሽ? የዓለም አስታራቂና አማላጃችን ነሽ። አስታራቂ የሚለው ለክርስቶስም ተነግሯል አይደለም? ደግሞ አሁን ለእሷ ተነገረ ብለህ ሌላ እንትን ውስጥ እናንገባ ማለት ነው። ለሰውም ስለሚነገር ማለት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አሁንም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ይላል፣ ድንግል ማርያም በጸሎቷና በአማላጅነቷ ለዓለም ሁሉ ምሕረትን የምታስገኝ የመዳናችን መንገድና አማላጃችን ናት ይለናል። ይሄ በአራተኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ታላቅ አባት። ይሄ ደግሞ ሚዲያትሪክስ የሚለው አማላጅነቷን ቴዎሎጂካሊ ዓለም በተለይ ክርስትናው ዓለም ላይ የሚስማሙበት። አራተኛ ሀበር ጁሊያ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ለእመቤታችን ልዩ ክብር እንደሚገባት ቬነሬት ማድረግ ማለት ነው። ቬነሬሽን the highest veneration ይሉታል። the highest veneration ማለት ምን ማለት ነው? ከፍጥሯን ሁሉ በላይ የተለየ ክብር የሚሰጣት። ለምን? ልዩ ናት። በቃ ሰው ናት። ወደንም ጠላንም አሁን ሰው ናት። የሐናና የኢያቄም ልጅ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ናት። ነገር ግን ልዩ ናት። እግዚአብሔር ለይቶ ማደሪያው እንድትሆን የመረጣት የቀደሳት
እሷም ደግሞ ለእግዚአብሔር የተመቸች ሆነች። አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ሁሉ የሚያስደንቀኝ ነገር አለ። እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ ወደ ምድር ተመለከተ ይላል። አሻተተ፣ ሰሜንና ደቡብን ምስራቅና ምዕራቡን አየ፣ አሻተተ፣ ፈለገ፣ እንዳንቺ ያለ አላገኘም። ያንቺን ውበትሽንም ወደደ፣ አንድያ ልጁንም ወደ ማህፀንሽ ሰደደ ይላል። ተመልከቱ፣ ይሄ እግዚአብሔር ራሱ እንዴት አድርጎ እንዳከበራት የሚነገርበት ነው። ቅዱስ ገብርኤልም ሲያበስራት ሉቃስ ወንጌል ላይ ምንድን ነው ያለው? በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና አለቅ። ሰው እግዚአብሔር ያከበራት ናት። ስለዚህ ሃይፐርጁሊያ ማለት ሃይስት ቬነሬሽን ማለት የተለየ ከበሬታ የተለየ ሰላምታ ይሰጣታል። ይህም በስግደት ደግሞ በአማላጅነቷ ስሟን ጠርቶ በመማፀን ስሟን ለልጆቻችን በማውጣት በእንደዚህ ሁሉ አይነት ምን ይደረጋል? ቬነሬት ትደረጋለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚህ ሃይስት ቬነሬሽን የሚሰጣት እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛው የኒቂያ ጉባኤ በ787 በተደረገው the second council of Nicaea በሚለው ላይ ዶክተርን አስገባው ቢኒ እዛ ላይ ምን ይላሉ አባቶቻችን? ምን ብለው አስቀምጠዋል? ለእግዚአብሔር የሚገባውን አምልኮ ስግደት ለፍጡር አንሰጥም ይላሉ። እሺ፣ ነገር ግን ለአምላክ እናት ለቅድስት ድንግል ማርያም ከፍ ያለ ልዩ አክብሮትን ወይም ደግሞ ሃይፐርጁሊያን እንሰጣለን፣ ለቅዱሳንም ተገቢ አክብሮትን እንሰጣለን ብለው ወስነዋል። መቼ? ሁለተኛው የኒቂያ ጉባኤ በ787 የተደረገው። ይሄ በጉባኤ ደረጃ የተወሰነ ጉዳይ ነው። እሺ፣ ሌሎችም አባቶች ያነሳሉ በዚህ ጉዳይ ማለት። ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እነዚህ አራት ዓለም አቀፋዊ ቴዎሎጂ በቴዎሎጂ ተርም የምንጠቀማቸው ወርዶች በሁሉም የሚሰጥ ነው። አሁን ለምሳሌ ወንድማችን አልተር የምንጠይቀው ይህንን እናንተ ታምኑታላችሁ ወይ ነው። ዓለም የሚስማማበት ከጥንት ጀምሮ የመጣ ሚዲያትሪክስ፣ ኤፓርቲኖስ፣ ቴዎቶኮስ እና ሃይፐርጁሊያ የሚባል ለድንግል ማርያም የተሰጡ እነዚህ ነገሮች አትቀበሏቸው። ለዚህ ነው የምትታገሉት። በቃ ጽሁፉ እኮ ራዕየ ዮሐንስ በግልጽ ያስቀመጠው አባቶቻችን ተርጉሞታል። ይሄንን እና በግልጽ ያስቀመጡትን እናንተ ለማውጣት ስትታገሉ ነው የምናየው። ለምሳሌ ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ፀሐይን የተጎናጸፈችው ሴት ድንግል ማርያም ናት፣ እርሷ የጽድቅን ፀሐይ ክርስቶስን በከርሷ ወይም በማህፀኗ ተሸክመዋለችና ይላል። እዚህ ፀሐይ ጽድቅ ክርስቶስ በማህፀኗ ተሸክመዋለች እና ፀሐይን የተጎናጸፈች የተባለች ድንግል ማርያም ናት አለ ቅዱስ ማን? ቄርሎስ ዘእስክንድርያ። ኦኬ፣ እነዚህ አባቶች ታዲያ ከየት አምጥተውት ነው የሚናገሩት? ሌላው ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ዘቆጵሮስ የሚባል አባትም ራዕይ 12 ላይ የተጠቀሰችው ሴት ያለምንም ጥርጥር እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት፣ ከእርሷ ፀሐይ የተባለውን ክርስቶስን ተጎናጽፋለችና ብሎ ጽፏል ማለት። ስለዚህ አባቶቻችን ይህንን ጽፈውልናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ከዚህ ውስጥ የላችሁም ነው፣ ከዚህ ውስጥ የላችሁም እና ድንግል ማርያም እንደሆነች የቀደሙ የጥንቱ በመጀመሪያው ዘመን የነበሩ የቤተክርስቲያን አባቶቻችን በዚህ መልክ ይስማሙበታልና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ተቀበሉ ነው እያለን ያለ ነው። ቤንዬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። My own bishop, Metropolitan Saba, has said that as he's traveled around the country and he's asked a lot of people who are newly Orthodox, what were you looking for? Why did you come here? He said the common thing that they all say is, I wanted a deep spiritual life. And that's something that the Orthodox Church has. And it's not that suddenly word got out, it's that the word was able to be received in a new way. Because the truth is that Orthodox Christianity has existed for 2,000 years. Orthodox Christianity has been on the internet for decades on decades now. I mean, I connected with Orthodoxy initially through the internet almost 30 years ago now. But there was not a massive convert surge going on in those days. And so when people say, oh, it's the internet, or it's this one person on the internet, or it's this program, or it's this thing, it's not. It's that what has been available all this time now suddenly becomes plausible. And what we're seeing now, because the first wave of the surge, there was a plurality of particularly single young men, not exclusively, but a plurality of single young men. But the second wave now, the plurality, and maybe the majority, is younger families.
What we're now seeing also is I'm hearing more and more stories of people saying, well, I knew someone that became Orthodox and they told me about it. And so what's happening now is that there's an inertia that is, a momentum rather, that is picking up, that is not just, I found out about it through some, third party that I don't even know, but rather now I found out about it from someone else who found out about it that way, but now I knew them, they became Orthodox, and so that made me, that's a person that I love and respect and admire, and it seems plausible because they did it, so now I can think about it. So the pandemic gave us all space to think about our lives, and some of those thoughts went in very dark places, and some of those thoughts brought people to this holy place and to the many other holy places that are now overwhelmed in many cases with new converts. So that I think is the sort of the means by which it's going on. If I were to answer the question of what's bringing people here is the Holy Spirit. He is bringing people here. But now they can hear his voice in a way that maybe was not possible earlier. እሺ ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ምስክርነት ነው የሰማሁት። እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም መቼም እኔ ራሴ እንኳን ሳስበው ራሴን አንድ ቀን ተቃውሜ አላውቅም። የሚገርማችሁ እኮ እርሷ የተሰጣት የከበረ ነገር ለሷ ብቻ ነው እኮ መሰጠት የተቻለው። እግዚአብሔር የመረጣት የተለየች ሴት ማናት ቢባል ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ደግሞዋለሁ፣ ቅድስት ድንግል ማርያም የተለየች ናት። ለምንድን ነው የተለየችው ቢባል ጸጋ የተሞላች ናት። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ነው። ጸጋ ለምንድን ነው የተሞላችው? እግዚአብሔር የመረጣት ናት። ምክንያቱም እርሷ የምትወልደው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ በእርሷና በእርሷ ብቻ ነው መምጣት ያለባት። እንዴት ነው ቅድስት ድንግል ማርያምን መስደብ የሚቻለው? ይሄ በፍጹም ከምትሳደቡ ካላችሁ ከእናንተ ይራቅ። እኔ የሚሳደብ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። ግን ኮምፓራቲቭሊ የሚሰራውን ስራ ግን እንደሚገባት ክብር ነው የተሰራ ወይ የሚባለውን እናንተ እንግዲህ እንዳያችሁት ስለሆነ ያያችሁት፣ እናንተን ከመስማት ውጪ ሌላ ምክንያት መስጠት አይቻልም። ነገር ግን አሁን ይህ በእንዲህ እንዳለ እርሷ የወለደችው ጸጋ የተሞላችው ጸጋ ይዞ የመጣውን የእግዚአብሔር ልጅን ስለምትወልድ ነው። ሌላ ሴት መመረጥ አይችልም ነበረ። ምክንያቱም እርሷ የተለየች ስፔሲፊካሊ እግዚአብሔር የመረጣት ሴት ናት። ድንግል ናት፣ ቅድስት ናት፣ ከሴቶች ሁሉ የተለየች ናት። ስለዚህ የተወለደው የሚመጣው የእግዚአብሔር ልጅ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲገለጽ ጸጋ የተሞላች የተቀደሰች የተመረጠች ሴት መኖር ነበረባት። እርሷም ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። እንግዲህ ቅር የሚለው ሰው ካለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ሐሳብ ነው የምንናገረው። ቱ ቢ ኤክስቴንድ አድርገን ግን ሰዎችን መለያያ ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ከሌላኛው እምነት ጎሪያ ማምጫ የምትሆን አይደለችም። የተከበረች ሴት ናት። የተከበረች ሴት ናት። ልጅ ይዛ ነው የመጣች። ወላዲተ አምላክ ነው የወለደችው። ስለዚህ በልጇ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው በወለደችው ጸጋ የተሞላው በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን ወደደ ብሎ ወደ ዓለም የላከው በዚች በተከበረች በተመረጠች ቅድስት ማርያም ነው። እኔ ባይዶን ነው ማ እንደሚሳደብ ማ እሷን ወደታች እንደሚያደርግ እኔ እስከዛሬ ድረስ በውስጤ የገባኝ ነገር የለም። እርግጥ የሚደረገው ነገር ትክክል ነው ወይ? ትክክል አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። የመድኃኒታችን እናት ናት። እናት ብቻ አይደለችም፣ እግዚአብሔር ያከበራት ናት። ድንግል ናት። ከሴቶች ሁሉ የተለየች ናት። ኤልሳቤጥ እንኳን ስትሄድ ድምጿን በሰማች ጊዜ የማዕፀኗ ፍሬ እንደዘለለ ተናግራለች። ሺሃበተሽ ተሞን ደቂቃ። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ እኔ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም የሰጣችሁት ሐሳብ በጴንጤው ዘንድ እኔ ጴንጤ ነኝ። ዊ ዶንት ሃቭ ዛት አፕሊኬሽን መሳደብ አይደለም፣ እሷን ሙሉ ለመናገር ብቃት የለንም ብዬ ከሚያምኑ ሰዎች አንድ ነኝ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅ። እናንተም በቅንነትና በመልካምነት ለምታደርጉት ነገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ግን
ወንድሞቻችሁ ነንና እናንተም የኛ ወንድሞች ናችሁና አንጠፋፋ። ቆይ ሰላም ሁሉልኝ። ዶክተርዬ ተባረኩ። ቢኒዬ ስራ እየጠበቁኝ ነው የምትለኝ። ቆይ ተሸክመህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ ተሸክመህ ምንድን ነው ያልከው? እኔ ጴንጤ ነኝ። ስም ማን ነው አንተ? ስም ማን ነው? አክሊሉን አይደለ? ጴንጤ ማለት ምን ማለት ነው? ጴንጤ ማለት ምን ማለት ነው? ጴንጤ ማለት ቃሉ ምን ማለት ነው? ቃሉ ጴንጤ የሚል ጴንጤ እናንተ ያወጣችሁልን ስለሆነ እንዲገባ ነው እንጂ እኔ ጴንጤኮስታል ክርስቲያን ነኝ። ጴንጤኮስታል ማለት በመንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚያምን ከእግዚአብሔር ቃል የተባለ የምንቀበል ማለት ነው። እንኳን አሁን በደንብ ስማኝ። እኔ በጣም ነው የማከብር፣ ግን በሁለት ነገር አፍሬብሃለሁ ዛሬ። አንደኛ አልሰማንም የሚል ነገር አለ። አንተ ራሱ ቀለም ወርቅ ተንፍሱ ጋር ገብተህ ተባር እንደወጣ ቃለሁ። ከዚያ ቤት ተጋይታችሁ እንደወጣ ቃለሁ። ግን በመሳደብ አይደለም፣ በመሳደብ የተሳደበ የለም ነው ያልኩት። ቆይ እንደ ቤታችሁን ከፍታችሁ ላሳየ እንዴት እንደምትሉ ቆይ ላሳየ። ዶክተር ላክልኝ ያችን ስክሪንሽቷን እንደዚህ ለጥፈው ሲሳደቡ የነበረውን አንዴ ላክልኝ ካቻልክ አንተ ጋር ሳየለን። እሺ አሁን በደንብ ስማኝ። ጴንጤ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ የግሪክ ቃል ነው። ጴንጤ ማለት አምስተኛ ማለት ነው። ጴንጤቆስጤ ማለት 50ኛ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ላወጣንላቸው ጴንጤ ማለት አምስተኛ ማለት ነው። እኔ አምስተኛ ሰፈር ላይ ስለሆንኩ እዛ ምንድነው ልደታ ተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። ጴንጤ ማለት አምስተኛ ማለት ነው። ጴንጤቆስጤ ማለት 50ኛ ማለት ነው። ራሳችሁ ለራሳችሁ ያወጣችሁት ስም ነው። እሱን አይደለም ካልከኝ በመረጃ ከፍቼ ላሳይ እችላለሁ። እኛ አይደለም የሰጠናችሁ። ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ታሪክ እናንሳ ከተባለ አሁን አንተ እዚሁ ጋር መቼም አንዳንድ ጊዜ ፍሌክሰብል ስለምትሆን ትህትናን እናከብራለን። ጴንጤ ፕሮቴስታንቲዝም ጸረ ማርያም መሆኑን በጽሁፍ ጭምር ላሳይ ይችላለሁ። ጸረ ማርያም አሁን ድሮ ጸረ ማርያም አንተ ሰሞኑን በቴሌቪዥን ስለታየ ነው። ስርዓት ያዝ፣ ስርዓት ለባብስና ተዘጋጅ። በመረጃ ነው የምናገረው። ስርዓት ያዝ። ምን የቅራቅንቦ ዘመን ስለሆነ ነው እንደዚህ እኩል የምታወራው ከኔ ጋር። ድሮ ቀና ብላ አታየኝም። ከነ ወንድም ውሃ ስትቀዱልኝ ያስታውሳለሁ። ስርዓት ያዝ። እኔ አሁን ለዛውም ዛሬ ያስገባው ያ ወንድምህ እዛ ጣና ገበያ የሚታዘዘን የነበረው የት ደረሰ ብዬ ልጠይቅ ነው። ስርዓት ያዝ። የማታውቀውም ሁለት መጽሐፍ ጻፍክ፣ ልክ ዶግማ እንደሰራክ የማታውቀውን ክርስትና። ስርዓት ያዝ። ስለዚህ አክሊሉ አሁን ልክ እኛ ቤት መተህ እችን እንደተናገርክ ስለማምላክ ለጠፈው የሚሳደቡትን ጓደኞችህን እነ እዛ ሀገር ቤት እዛ ያለበት ውጭ ሀገርም እነ አቶ ዳግማዊ ጥላሁን እነ ሊሊ ጥላሁን እነ እሸቱ ምናምን የሚባሉትን እነ ቀለም ወርቅ ተንፍሱን እዛ እንዴት የአምላክ እናትን ትሳደባላችሁ ብለህ ስትሞግት ነው የማከብረህ። ያለበለዚያ ለእኔ አንድ ነህ በነገራችን ላይ። እና ይህንን በትህትና ነው የምናገረው ማለት ነው። ክፈትና ቪዲዮ ገመዶ ወርጃለሁ። ቢንዬ ተባረኩ። ከትልቅ ሪስፔክት ጋር ነው ያልኩት። እዛ ሄደህ አትበሉ እንደዚህ ምናምን ነገር ስትል እኔ ያን ያከብርሃለሁ። ግን እርግጠኛውን የምነግርህ አትልም። አሜን ገለጠው እሷን ሲሰድባት ማለት ነው። ገለጠው ምናምን ነው የምትባባሉት። እና ይህም በትህትና ነው የምናገረው ስለማቅ ማለት ነው። ሽንገላው ይቅርብን። እኛ በነገራችን ላይ እማምላክ ወላዲት አምላክን እኛ የምንወዳትና የምናከብራት አሳስቢ እማምላክ ወላዲት አምላክ እናታችን የምንለው ወደድክም ጠላም ለራሳችን ጥቅም ነው። የአምላካችን እናት ስለሆነች ለራሳችን ጥቅም ነው።
እኔ ለምሳሌ እናቴ እማምላክ ወላዲተ አምላክ እናቴ እመቤቴ ብላት ለእኔ ጥቅም ነው፣ ባልላት ግን ለእኔ ጉድለት ነው። እማይላት ደግሞ የሐሰተኛው የአውሬው ነው። አሁን በቀጥታ እገልጠዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እንዴት እንደምገልጠው አታያችኋለሁ። ወላዲተ አምላክ የወለደች ማለት ነው አይደል? ቆይ ረጋ በል፣ ቪዲዮ ክፈት። አዳምጠና መኛንም እንዴ ሐሳብና እኔ ላውርድ ነው። ቪዲዮ ክፈት። ምን አረኩ? አይ ጨለማ ነው፣ አልጋ ላይ ሆኜ ነው ወዳጄ። ክፈት፣ ጉራጅ በቃ ብርሃን ላይ ነው። አይ ወዳለ ምንም ችግር የለም እኮ ብዙ እንትን አለ። ግን ወላዲተ አምላክን የተቃወመ የለም። ሐሳብማ አሁን ክፈት፣ ቪዲዮ ክፈት። እኔ ልንገርና የኔን ራሱ እስከዛሬ በቪዲዮ ወደ 1800 ቪዲዮ ጭኛለሁ። ቅድም የተናገረ እኮ አልከፈተም ቪዲዮ እኔ ላይ ምን እንትን እሱን እናውቀዋለን። አሁን አንተ ክፈት ነው የተባልከው። አሁን ሳትከራከር እሱ ቤት አይደለም ያለው፣ ሻወር ቤት ነው ያለው። ጨለማ ነው። አብራ የብርሃን ዘመን ነው እያልክ ስትደሰኩር አልነበረ? ላውርድ ነው። እኔ ጭቅጭቅ ጊዜ የለኝም ገመዶ። እኔ ስንት ጊዜ እናንተን ላስተምር እዛ ስታቃጥሉኝ ከረማችሁ። አሁንም ነው ተከትላችሁ የመጣችሁ። እኔ ወንድ መሰጣችሁ በቃ ምን ፈለክሽ? ቀናበል መጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። ተነስ። አይ አሁን እኮ ስለ ወላዲተ አምላክ እናወራ። ተነስ። መጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። ምን አታስፈራራ እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። እኔ ብዙ ሚዲያ እኮ አለ፣ ብዙ ሚዲያ ተቀርቧል። ለኔ እዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰሞኑን አየንሽ ተሼ ሚዲያ ሄደ ማርያምን ጠንቋይ ነበር ምናምን። ጠንቋይ መሆንን ራሱ እኔ እኮ ነኝ የነገርኩ። ለአመቺሳ ተሰተ ነበር ያልኩ ምን እኮ ነኝ ራሱ እዚህ በዲሽ ገልጬ ነኝ እኮ ነገርኩ። እዛ ሄድሽና አሁን ለአመቺሳ ተሰጭቼ ነበር ቢኒዮ ብለህ አላየሁትም እንዳልል ከፈታውን ቪዲዮ በአሁን ቀናበል። ችግሩ እኮ ነው። አልጋ ላይ ራእይ አየን ትላላችሁ፣ ሽንት ቤት ራእይ አየን ትላላችሁ። አልጋ ለመኝታ ነው፣ ሽንት ቤት ለመጸዳጃ ነው። አሁን መጽሐፍ ብቻ እንድቀበሉ አታወራ፣ ዝም ብለህ እሺ። እንድቀበል መጽሐፍ ቅዱስ ክፈት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ክፈት። መጽሐፍ ቅዱስ እሺ። መጽሐፍ ቅዱስ አታወጣም፣ አታነብም። ምንድን ነው? የቱን ላምብ? ራእይ ምዕራፍ 12 አውጣለን። ምን አደርግልሃል? ራእይ ምዕራፍ 12 ስለማርያም እኮ ነው የምናወራው። ራእይ ገመዶ፣ እኛ ለጭቅጭቅ ጊዜ የለንም እኮ። ልመልስልህ ነው ካልኩት እኮ ስለ ማርያም ልመልስልህ። ማርያምን የጠላት የለም ወላዲተ አምላክ አልኩ። እኔ አሁን እየጠየቅኩ ያለሁት መጽሐፍ ቅዱስ፣ አንተ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለህ ነው አይደለም የምታምነው? አንተ ለምን ሙት ታደርጋለህ? እያወራሁ እኮ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አውጣና እንድናነብ ነው አወርዳለሁ። እሺ እንደምን ጠላት አታወራ። በቃ ቶ አውርደኝ፣ ችግር የለም። ጠላት አለ። እንዴት እንደምትጠላት እዚሁ ለዚህ ላሳይ እኮ ነው። አልጠላትም። አንተ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። እሺ መጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። መጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። መጽሐፍ ቅዱስ አውጣ። እሺ መጽሐፍ ቅዱስ አወራን እኮ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እሺ ቆይ እኔ ላውጣና ላንብብልህ። እኔ ወዳታልና ከብራታለን። በቃ ቶ ሌላ አታውራ። እሺ አሁን በቃ ኒውት አድርግና ስማ። አንድ ማነበው ጥቅስ አለ፣ ማን እንደሆነች ትነግረኛለህ። እሺ በቃ ዝም በል፣ ዝም ጀዲ። ራእይ መጽሐፍ፣ የራእይ መጽሐፍ መች ነው የተጻፈው? ቶ እባክህ ስለ ራእይ መጽሐፍ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ተወባክ ትላለህ። የት እያወራ ርዕስ ሌላ ቦታ አትሄድ እንደ ጆባ። እሺ ላምብብ ጠቅስ ላምብብ። ራእይ መጽሐፍ ይኸውልህ፣ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ። ገመዶ በነገራችን ላይ 2 መጽሐፍ ጽፏል፣ በ2005 እና በ2007 በፕሮቴስታንቱ ረገድ ጨዋው ፓስተር ይባላል ብሎ ተሾመ ጋር ሰሞኑን እኔ ከነገርኩት በኋላ ኢንተርቪው ሰጥቷል። እና እኔ ራሴ እዚህ ቆይ አይደለም ከዚህ በፊትም ተናግራለሁ።
ቆይ አሁን እኔ ራሴ ስትወለድ ላመቺሳ ተሰጥተሃል ስለው ረስቶት ነበር። እሱን አስታውሶ የአባቱ ጠንቋይነት መሰል ነገሮችን ተናግሯል። እና ቆይ ላስተዋውቅህ እኮ ነው። አሁን ላስተዋውቅህ እኮ ነው። ምንም አታስተዋውቅም። ያልሆነ ነገር በሬ ወለደ አታውራ። ቆይ ውሸት ነው እንዴ? ውሸት ነው። በሬ ወለደ አታውራ። ልክፈተው ቪዲዮውን ያንተ ያልከውን ማለት ነው። ጠንቋይ ነበር አባቴ ምናምን እሱ ህይወት ታሪኬ ነው። ከዚህ ጋር ምን ታገናኛለህ? እሱ ህይወት ለማስታወስ ነው። እሺ ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ። ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃንም ከእግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ የ12 ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ጸንሳ ነበረ፣ ምጥም ይዟት ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች። ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶችና 10 ቀንዶች ነበሩት፣ በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩት። ጅራቱም የሰማይ ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶውንና ዘንዶውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ሕፃኗን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ። አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለ ወንድ ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ተነጠቀ። ሴቲቱም 1260 ቀን በዚያ እንዲመግባት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች። አሁን ገመዶ የምጠይቅ ጥያቄ ግልጽ ጥያቄ ነው። ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶች 10 ቀንዶች ነበሩት፣ በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩት። ጅራቱም የሰማይ ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ይህ ዘንዶ የተባለው ማን ነው? ይህ ዘንዶ አሁን ይሄ ምንድን ነው? ምን ልትጠይቀኝ ነው? ቆይ ማን ነው ይህ ዘንዶ የተባለው? አለ እንደገና ላንብበው። ማን ማለት ነው? አንተ ፈልገህ ምን ልትጠይቀኝ ነው? አንተ ይሄ አነሳው ቃላቱን አሁን የምጠይቀው ይኸውልህ፣ በደንብ ስማኝ፣ በደንብ ስማኝ። ለምን አነሳ ይሄ? እሺ እዚህ ጋር ሴቲቱ የተባለችው ማን ነች? ማርያም ና ልትል ነው አንተ? ቆይ ዘንዶ የተባለው ማን ነው? ይሄ እኮ ራእይ ነው። ዘንዶ የተጣለ መልአክ ነው። ዘንዶ የተጣለ ዘንዶ አሁን እሱ ይሄን ጥያቄ ለምን አመጣ ነው? እኔ እኮ ነው ዘንዶ ማን ነው? ዘንዶ የተጣለው ነው አይደለ እኮ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? በጣም ጥሩ። እሺ አንድ ነገር ላንብብልህ። እሺ አሁን እንግዲህ ዘንዶ የተጣለው ነው። ሴቲቱ ማነች? ሴቲቱ ታውቃታለህ ማን እንደሆነች? እዚህ ጋር ሴቲቱ ወደ በረሃ ሸሸች እኮ አልኩ እኮ። ማነች? ይሄ ለምን አመጣው? ምን ትጠይቀኛለህ? እሺ በጣም ጥሩ። እሺ ቀጥዬ ላንብብልህ። አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ተነጠቀ። አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ወንድ ልጅ ወለደች። አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር የሚገዛው ወንድ ልጅ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ማን ነው? ነገርኩህ እኮ ቢኒ፣ አታድክመኝ። ማን ያልከኝ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን በደንብ ስማ። ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆ ታላቅ ቀይ ዘንዶ። አሁን ልታስተምረኝ ነው እንዴ? ልታስተምረኝ ነው? ቆይ 7 ራሶች 10 ቀንዶች ነበሩት፣ በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩት። ጅራቱም የሰማይ ከዋክብት ሲሶውን እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ማን ነው የወደቀው?
የክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። በጣም ጥሩ። የማን ነው? አሁን አስታስረዝመው በቃ አሁን ወደ ሐሳቤን አንተ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ሴቲቱ ወንድ ልጅ ወለደች የተባለችው ቆይ ሴቲቱ ወንድ ልጅ ወለደች። ሴቲቱ የተባለችው ማን ነች? በቃ ትሁን ማርያምም ትሁን ችግር የለም። ማርያም ማን ነች? ቆይ አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር የሚገዛው ማን ነው? በቃ ኢየሱስን ወለደች። አሕዛብን የሚገዛ ክርስቶስ ነው። ምንም ችግር የለም እኮ አንተ። ሴቲቱ ማን ነች? ማርያም ናት። በጣም ጥሩ። በጣም ጥሩ። ታዲያ ምንድነው ይሄን ሁሉ የምትደክመው ምንድነው? በጣም ጥሩ። አሁን በደንብ ስማ። ይቺ ሴት ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃንም ከእግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ የ12 ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች። ይቺ ሴት ማን ነች? አንተ በቃ የፈለገ ይሰጣት ችግር የለም። ማርያም እሺ ትሁን ችግር የለም። አሁን አያጋጭንም እኮ ይሄ አጥንተ ተመለስ። አያጋጭንም። በደንብ ስሙ። እንዴት እንዳነቀው አያችሁ አይደለ? በነገራችን ላይ እስቲ ንጽጽር እዚህ ጋር ስሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ለዘንዶ የተሰጠው አይጎረብጣቸውም ጴንጤዎች። ስለ ዘንዶ ምን እንደተነገረ ታውቃላችሁ? ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ፣ እነሆ ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶች 10 ቀንዱ። አይጎረብጣቸውም። አስባችሁታል? ይሄ ነው እንግዲህ ያው 2 መጽሐፍ ጽፍ ያለው ነገ ደግሞ እንግዲህ ይህም ቸርች ከፍቷል። በነገራችን ላይ እድሜ ለዘመኑ ምናምን እና ማርያም ነች። ግን አይታችኋል? ስለ ወንዱ ስናገር በብረት በትር ይገዛል ብዬ ስጠይቀው ማን ነው ስል ኢየሱስ አለ። የወለደችውስ እንጃ ምናምን እያነቀው ልጇን ጠልተህ ልጇን ወደህ እናቱን እጠላለሁ ማለት ከንቱ ነው። እመኑኝ፣ ፕሮቴስታንቲዝም ቢፋቅ ጸረ ማርያም ነው። ይኸው ታሪክ ቁጠር ካላችሁኝ ከፕሮቴስታንት ከገባው ከዶክተር ላምቤ ጀምሬ ታሪክ ላወራ እችላለሁ። የፕሮቴስታንት ጻድቁ አብዶ ይህን ቦታ ማርያም ነች አይልም። ተስፋዬ ሮበሌ ማርያም ነች አይልም ይህን ቦታ። ዘንዶ ግን ዘንዶ ነው ይላል። ጸረ ማርያም ጨረስኩ በሌ በኩል። My name is Ramari Grace. My name is Isaac. Hello, my name is Everett Avalo. My name is Matt. I was born in Sydney, Australia, and I've been in Tampa for about 9 years. Hi, my name is Mariani. I go by Mari. I'm 22 years old, and I'm from the Dominican Republic. So I come from a lukewarm or a nominal Protestant background. I would say that Christianity is a part of my culture, but not in a way in which we are forced to practice, but more so in a nominal sense. So we will identify as Christians, but it wasn't at the forefront of our daily lives. So I never grew up believing in anything. I, just like everybody else, thought that there was a higher power, but I never had like a deep relationship with it or believed in a faith. So it was until I kind of went through like a difficult time in my life where I had an encounter with God. I was raised as a non-practicing Anglican. That very quickly led me to atheism, and I was an atheist for a very long time. And it was actually life humbling me and some significant turmoil that led me to Christ. In a moment of desperation, I prayed and I called for his help, and he arrived. Thank God. I was in school for economics, and then I switched to philosophy. And within philosophy, I found that I can't ground the branches of philosophy like ethics, metaphysics, or epistemology without God. And then from that conclusion, obviously I looked into the 3 main religions of Islam, Judaism, and Christianity. And the only one that has that's coherent in a historical context and that has fruits that you can see was Christianity. And so from there, it was
which denomination of Christianity. And the more I kept looking, I think a lot of people kind of go this route is they're non-denominational, and then they maybe find a denomination, and then they get to Roman Catholicism, and then they come to Orthodoxy. So I saw that pattern a lot, and ultimately, before I went to any church, I just kept researching, and I pretty much, came to the conclusion that Orthodoxy was the true Church of God. So what led me going to the Orthodox Church, I was actually started going back to the church with my courting partner. At this church, I wasn't really learning too many new things, so I started doing my own research, looking up sermons on YouTube. I ended up finding Marmari, who was an Eastern Orthodox bishop who would teach Orthodoxy. I learned a lot of different things from him, and I would compare them to the things I was learning at the Protestant church I was going with my courting partner. And I wasn't really learning anything new, so I really felt drawn to the Orthodox faith because of how much I was learning just from like one video, like an hour-long video. So I ended up researching, and I ended up driving by this church, and I seen it was a Coptic Orthodox church. So I started questioning myself, like, what's the difference between Marmari and the Coptic Orthodox Church? So I looked it up, and I seen that there was a little split, but the Coptic Orthodox Church has keeping the foundations of the teachings of the church fathers. So I ended up texting Abuna Joshua and setting up a date to come here and see the church, and I entered the catechism class on Saturday. I had a close family member who saw how lost or broken I was, and they invited me to their Protestant church. And while I was going to that church, I didn't really know who Jesus was, or I didn't feel like my spirit was being fed. And that's when my courting partner and I felt like we needed something deeper, and he found out about the Orthodox Church. We contacted the priest, we had a meeting, and then I started coming to the catechism class. So what brought me to Orthodoxy was, initially I was going to a Baptist church, and I was talking to a pastor, and at that time I was, beginning to get into the realm of apologetics, so defending the faith against other attacking faiths. So naturally, they would posit questions, I wouldn't have an answer, so I would go and ask the pastoral leadership at the churches for answers and help and guidance. And I remember I asked one question, quite simply put. I said, Pastor, if we claim to have the Holy Spirit as Protestants, or just as Baptists, and the Catholics saying they had the Holy Spirit, well, who's right on doctrine? And he told me a firm believer or a mature believer would not ask those questions. And to him, he didn't know this, but for me, that was the beginning of the end of me being a Protestant at that point. So I stopped going to church mentally. I would just show up, but I wasn't engaged. And eventually, I began to look for other faiths. And I had a Muslim friend who I saw was very pious, and I was like, wow, there's like, the way they practice is so ancient and historic for them. I said, we have a Christian version of that. Is there a Christian piety? So I was like, I don't see it. And then that is when I stumbled upon Orthodoxy on social media, and I see how historic the faith was, the continuity between the scriptures, which you hold authoritative, and how they practice. There was a lot of continuity there, a lot of synergism there, and I knew that was the true faith, because it was just much different than how I was practicing. There was more richness there than what I was experiencing at the Baptist church I was at. ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ